kindly settle down. So this is the last and final day here at the India's biggest, vibrant and futuristic festival at the Summit of Future, Kerala 2025. And is the very important, the most critical track that we are dealing with today is something very interesting, something that I personally have been looking forward to, the literature, culture, and arts. And to start with, we have a very interesting session. But before I go ahead with introducing the session and introducing the wonderful speaker that we have with us today, let me just ask you a very, very, very common, a very not like എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു common GK question ചോദിച്ചോട്ടെ. Who is the father of nation, my dear people? കേൾക്കുന്നില്ല. Who is the father of nation? Pura, because we need all your energy higher because like today is a lot about learning and gaining things. So come on, say who is the father of the nation? Yes, of course. അതിന്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. Even I had a confusion. Let me just go ahead, skip it up. So he is called the father of nation for one reason, because of the wonderful, the very classy principles and values that he have been holding. But we could safely say that like we are today in a post-truth era. And what is a post-truth era? Even I was just confused when I heard this name first. But a post-truth era is where we are living now, where our own personal emotions or our personal beliefs are outweighing the reality. And in this distorted world, Gandhiji's vision of the integrity and the non-violence is holding more relevance than ever. So how can we reclaim that cultural integrity that he have once dreamt of? ഒരു സിനിമയിൽ പറയുന്ന പോലെ ഗാന്ധിജി സ്വപ്നം കണ്ട ആ ഒരു ഭാരതത്തിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വീണ്ടെടുക്കാം? Is it by questioning the false narratives, or is it by standing with the truth that even in the point of inconvenience? It's a whole arena of discussion that needs to be explored in detail, and we have got with us an ideal speaker to be talking or leading us through that wonderful point of discussion. With us, we have that incredibly wonderful writer, Mr. Vinod Krishna. അദ്ദേഹം ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ്, ഒരു സിനിമാ പ്രവർത്തകനാണ്, ഒരു പോയട്രി ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഡയറക്ടറാണ്. കണ്ണുസൂത്രം, ഉറുമ്പുദേശം, ബേപ്പൂർ കേസ് എന്ന് തുടങ്ങിയ കഥാസമാഹാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 9mm ബരേറ്റ എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ നോവൽ. ഇതുകൂടാതെ ശില്പകലയും കവിതയും ഇഴുകിച്ചേരുന്ന പുതിയ സാങ്കേതികതയായ പോയട്രി ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്ന നവീന കലാരൂപത്തിന്റെ ശില്പി കൂടിയാണ് ശ്രീ വിനോദ്. നിരവധി വിശ്വ കവികളുടെ 3D പോയട്രി ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ശ്രീ വിനോദ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ അന്തർദേശീയ അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയ 2 ചിത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗോളവൽക്കരണ വിരുദ്ധ ഹ്രസ്വചിത്രമായ മയ്യൻകാലം 2003 റോഡ് വാട്ടർ ഫോറം ആൻഡ് ഫിലിം ഇവന്റ് മെക്സിക്കോ, വേൾഡ് സോഷ്യൽ ഫോറം മുംബൈ, ടൊറന്റോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒഫീഷ്യൽ എൻട്രി നേടിയിരുന്നു. 2020 പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം ഈലം ഹോളിവുഡിലെ ഗോൾഡൻ സ്റ്റേറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ ബെസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫീച്ചർ ഫിലിം അവാർഡും പ്യൂട്ടോറിക്കയിലെ ബയമോൺ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ ജൂറി പ്രൈസും നേടിയിരുന്നു. ആൻഡ് ചെറുകാട് അവാർഡ്, TKC വടുതൽ അവാർഡ് എന്നിവയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായി അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മൈ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പ്ലഷർ ആൻഡ് ഓണർ ടു ബി ഇൻവൈറ്റിംഗ് the first speaker to be giving us a keynote session on the post-truth and the Gandhian mission on reclaiming the cultural integrity in a distorted world. Sir, may I very humbly request you to kindly join with us, please. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സത്യാനന്തര കാലത്തെ ഗാന്ധി ആണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്. ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജാനുവരി 30 എല്ലാവരുടെയും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതാണ്. 1948 ജാനുവരി 30 5:17 ഗാന്ധി വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. ഗാന്ധിയെ കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച തോക്കിൻ്റെ പേരാണ് 9mm ബരേറ്റ. എൻ്റെ ആദ്യ നോവലിൻ്റെ പേരും 9mm ബരേറ്റയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി സൂക്ഷിക്കുക, അത് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സംഗതിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അങ്ങനെ
ഒരു സാമൂഹ്യമായ ഓർമ്മയെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു നൈതിക പ്രവർത്തനമായിട്ട് ആരും കാണുന്നില്ല. അത് ഈ ഒരു സത്യാനന്തര കാലത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യം നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ബോധമലിനീകരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓർമ്മകളെ, നമ്മുടെ ഭാവിയെ ഒക്കെ മലിനമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബോധമലിനീകരണം അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്, അൽഗോരിതം ഒരു ആയുധമായി ഭരണകൂടം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് ഇറയിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള യുക്തിയെ, നമ്മുടെ ഭാവന ചെയ്യാനുള്ള യുക്തിയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 9mm ബെരേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ച് വന്ന തോക്ക് എവിടെയാണ് എന്നുള്ള അന്വേഷണമാണ് സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു നോവൽ എഴുതാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമായത്. അങ്ങനെ നാഷണൽ ഗാന്ധി മ്യൂസിയത്തിൽ ഈ തോക്ക് ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ് അവിടെ ഗാലറിയിൽ ചെന്ന സമയത്ത്, അവിടുത്തെ രക്തസാക്ഷി ഗാലറിയിൽ അദ്ദേഹം വെടിയേറ്റ് മരിച്ച അന്നേ ദിവസം അണിഞ്ഞ വസ്ത്രം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെയിൻ, ക്ലോക്ക്, വാച്ച്, തുപ്പൽ കോളാമ്പി, ചെരുപ്പ്, അദ്ദേഹത്തിന് അന്നേ ദിവസം ഏറ്റ 3 വെടിയുണ്ടകൾ, ഒരു തോക്ക്, ഇതൊക്കെ ആ രക്തസാക്ഷി ഗാലറിയിൽ 1997 വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു 97 ശേഷം അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റ ഒരു വെടിയുണ്ടയും ആ 9mm ബെരേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന തോക്കും എടുത്തു മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തോക്കെടുത്ത് മാറ്റി എന്ന് അവിടുത്തെ ക്യൂറേറ്ററോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, പ്രതിലോമകരമായ ഒരു ചിന്ത ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തോക്കെടുത്ത് മാറ്റിയത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ സത്യത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ അസാസിനേഷൻ നടന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കില്ലേഴ്സ് സഞ്ചരിച്ച കാറ്, കില്ലേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഒരു ദേശീയ സ്വത്താണ്. എന്തുകൊണ്ട് ആ തോക്ക് എടുത്തു മാറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഗാന്ധിയുടെ ഓർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ച് കൊന്നതല്ല എന്ന് നാളെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അവർക്കൊരു തെളിവുണ്ടാവരുത് എന്ന് ഭരണകൂടം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ തോക്ക് നമ്മുടെ ദേശീയ സ്വത്താണ്, അത് തിരിച്ചു പിടിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം എന്നിൽ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ തോക്ക് തന്നെ ഒരു കഥാപാത്രമായി വരികയും അത് തോക്കിൻ്റെ പേര് തന്നെ ആ നോവലിൻ്റെ പേരായി മാറുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഹിസ്റ്ററി പ്രിസർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രീയ ജാഗ്രത കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ നോർമലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ ഈസിയായി അതുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ JNU പോലുള്ള ഒരു ഇടങ്ങളിൽ വളരെ പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, വളരെ രാഷ്ട്രീയ ജാഗ്രതയുള്ള കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇടത്ത് നിന്നാണ് ഭാവിയെ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയായി പല തോട്ട് പ്രോസസ്സും ഉണ്ടാവുന്നത്. അവിടെ മുമ്പ് പഠിച്ച് ഇരുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഭരണരംഗത്തും മറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റായിട്ടും കലയുടെ മേഖലയിലും ഒക്കെ തന്നെ വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയ ആളുകളായിട്ട് മാറുന്നത്. അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഒരു നൈതികത, യുക്തി, ഇതൊന്നും ശരിയല്ല, ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു ഭാവിയെ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ആളുകളായിട്ട് അവർ മാറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫ്യൂച്ചർ സമ്മിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, സത്യാനന്തര കാലത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഭാവിയെ നിർമ്മിക്കാനുള്ളൊരു പദ്ധതിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് രാഷ്ട്രീയ ജാഗ്രതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറയാണ്, രാഷ്ട്രീയ ജാഗ്രത വളരെ പ്രധാനമാണ്. അത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ മുതിർന്നൊരു ജോലി നേടുന്ന സമയത്തും അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ഫാമിലിയായി താമസിക്കുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ്, ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, ഞാൻ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു നൈതികത ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച്, സമൂഹത്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചിന്ത ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരം സബ്മിറ്റുകളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ജാഗ്രത വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഗാന്ധി വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം എടുത്തിട്ടുള്ള വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ജാഗ്രതയുള്ള തീരുമാനങ്ങളായി മാറിയത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതൊരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് പോലുള്ളൊരു സംഗതിയാണ്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകമായി തോന്നുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ പിറകിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തി, എന്ത് തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം
പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. 1948 ജനുവരി 30 5:17 ഗാന്ധിക്ക് വെടിയേറ്റ് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. ഗോഡ്സെ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഫനാറ്റിക് എന്ന് ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന ആളുകൾ അല്ല ബോംബ് എറിഞ്ഞു കൊന്ന ആളുകൾ തമിഴ് തീവ്രവാദികളാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന ആളുകൾ സിഖ് ഭീകരവാദികളാണെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ ഒരു മത തീവ്രവാദി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഹിന്ദു തീവ്രവാദിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്തിൽ നാം നമ്മുടെ നെറേറ്റീവുകളെ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗാന്ധിയുടെ ശവഘോഷയാത്ര ഡിസൈൻ ചെയ്ത അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയായിരുന്നു. നാളെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാംസ്കാരിക ദേശീയത ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ ഒരു സെക്യുലർ ഫാബ്രിക്കിനെ പിച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കരുതിയാണ് ഗാന്ധിയുടെ ശവഘോഷയാത്ര പോലും അന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം അവരെടുത്തത്. ഗാന്ധി 5:17 വെടിയേറ്റ് മരിച്ച ആ നിമിഷത്തിന് ശേഷം ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഡൽഹിയുടെ ബിർള ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡൽഹിയിലെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ ബിർള ഹൗസ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്. അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത് പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ. അന്ന് ഒരു 7 മണിയായ സമയത്താണ് നെഹ്റു ആദ്യമായി അവിടെ ഈ ബോഡി കാണാനായിട്ട് വരുന്നത്. ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം ഇത് മട്ടുപ്പാവിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചു. ആളുകൾ മുഴുവൻ അത് കാണാൻ വന്നു. പക്ഷെ അന്ന് രാത്രി യമുന നദിയിൽ നിന്ന് ജലം കൊണ്ടുവന്ന് ഗാന്ധിയുടെ മൃതദേഹം കുളിപ്പിച്ച സമയത്ത് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. നാളെ ഇത് യമുനയുടെ തീരത്തേക്ക് ബിർള ഹൗസിൽ നിന്ന് ഈ ദഹിപ്പിക്കാനായി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ ശരീരം, ഈ ഭൗതികദേഹം, ഗാന്ധിയുടെ ഭൗതികദേഹം അരയ്ക്ക് താഴെ മാത്രം പുതപ്പിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ച് കൊന്നത് ആരാണ് എന്ന് ലോകം അറിയട്ടെ എന്ന് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചു. അതുമാത്രമല്ല, ആരാണ് ഈ വെടി ഉതിർത്തത്, എത്ര വെടി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റു എന്ന് ലോകം കാണട്ടെ എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഈ ശവഘോഷയാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഹെൻറി ബ്രസൻ എടുത്തിട്ടുള്ള 1500ഓളം ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളാണ് ഗാന്ധി ശവഘോഷയാത്രയെ ലോകത്തിന് മുന്നിലേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തിയത്. ആ ഒരു 1500ഓളം അദ്ദേഹം എടുത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫിലൂടെയാണ് ഗാന്ധിക്ക് വെടിയേറ്റാണ് മരിച്ചത് എന്ന് ഇന്നും നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഗാന്ധി ഓർമ്മ ദിനത്തിൽ മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വെടിയേറ്റ് അദ്ദേഹം കിടക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ എടുത്തു മാറ്റി ഭരണകൂടം എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത നമ്മൾ വായിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഹിസ്റ്ററിയെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ഹൈന്ദവ ഫാസിസ്റ്റുകൾ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അത് ഇന്നിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ശവഘോഷയാത്ര ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. ഈ ശവഘോഷയാത്രയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വേറെ പലതുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 13 ദിവസം ഹിന്ദു ആചാരപ്രകാരമാണ് അന്ന് ഈ മോർണിംഗ് നടന്നത്. ഈ മോർണിംഗ് നടന്ന സമയത്ത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ പ്രശസ്തനായ കവി, നമ്മുടെ പ്രശസ്തനായ നടൻ അമിതാഭ് ബച്ചൻ്റെ അച്ഛൻ ഹരിവംശ് റായ് ബച്ചൻ ഈ 13 ദിവസവും ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് 13 കവിതകൾ എഴുതി. ഗാന്ധി മരിച്ച് 100 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കവിത വെച്ച് 204 കവിതകൾ എഴുതി. 100 ദിവസം കൊണ്ട് 2 കവിത വെച്ച് 204 കവിതകൾ എഴുതി അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആളുകളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമര ശരീരം കൂടിയാണ് ഗാന്ധി എന്നുള്ളത് നാം ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഈ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് ഇറയിൽ ഗാന്ധിയെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നോവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ കുറേ റിസർച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് 6 വർഷത്തെ റിസർച്ചിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു നോവൽ ഞാൻ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നത്, എഴുതി പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. ഈ നോവൽ, ഗാന്ധി ഒരു വലിയ റീഡറായിരുന്നു. അവസാന കാലത്ത് മാത്രം അദ്ദേഹം 1500ഓളം പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകും. അപ്പോൾ എത്തിക്സ് ഓഫ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹം വായിക്കുന്നത് 1921 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഈ എത്തിക്സ് ഓഫ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ നൈതികതയെക്കുറിച്ചുമുള്ള വലിയ വിചാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രൂപപ്പെട്ടത് ഈ എത്തിക്സ് ഓഫ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം ആ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് മതാത്മകമല്ലാത്ത ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ആരാധകനായിട്ട് ഗാന്ധി മാറുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു വായന കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഇറച്ചി കഴിക്കണം കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിവാദം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത്
ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്ന് ഗാന്ധി കണ്ടെത്തിയത് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പുസ്തകം വായിച്ചതിന് ശേഷമുണ്ടായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വായന എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. പക്ഷേ എന്ത് വായിക്കണം എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഗാന്ധിയെ പോലെ തന്നെ ഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന കൾപ്രിട്ടായിട്ടുള്ള സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഭീകരവാദിയായിട്ടുള്ള ഗോഡ്സെയും വലിയ വായനക്കാരനായിരുന്നു. ഗാന്ധിയെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ആ ദിവസം പോലും കൂട്ടാളികൾ വന്ന് നമുക്ക് സമയമായി അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ പോകാമെന്ന് പറയുന്ന ആ സമയത്ത് പോലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുകയായിരുന്നു. സ്കാർഫേസ് പോലുള്ള വളരെ പ്രതിലോമകരമായ ക്രൈമിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം ഗോഡ്സെ പറഞ്ഞത്, എനിക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി ഞാൻ ഈ ഒരു അവസാനത്തെ പേജ് കൂടി വായിച്ച് തീർക്കട്ടെ എന്നാണ്. അപ്പം ക്രൈം ഫിക്ഷനിൽ അത്രയധികം മനസ്സ് അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഈ ക്രൈം ചെയ്തത് എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പുസ്തകം എന്ത് വായിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ്. കാരണം നമ്മൾ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ നല്ല മനുഷ്യരായി തീരാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചോയ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ. നിങ്ങൾ എന്തായിത്തീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ. അതുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അത് ഗാന്ധിയെ കൊല്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗോഡ്സെ ആണ് ഇന്ന് ഈ ബോധമലിനീകരണം നടക്കുന്ന ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് ഇറയിൽ ഒരു ഐക്കണായി വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച്, നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ മോശം ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാനാവുക. അപ്പം അതുകൊണ്ട് സത്യത്തെ കണ്ടെത്തുക, ആ സത്യത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക, ആ സത്യത്തെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു സമരമാർഗമായി സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാലം കൂടിയാണ് ഈ സത്യാനന്തര കാലം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ ഈ തോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഈ നോവൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് പല റിസർച്ചുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന 2-3 കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിലൊന്ന് പ്രധാനം, ഈ ഗോഡ്സെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിരുന്നത്, ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാരായണ ആപ്തെ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വുമണൈസർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടാളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഗാന്ധിയെ കൊല്ലാൻ പോകുന്ന സമയത്ത്. പുള്ളി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ മുഴുവൻ പ്രണയിച്ച ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു മനോരമ സാൽവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി ദീർഘകാലത്തെ ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഗാന്ധിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന 2 ദിവസം മുമ്പ് മാത്രമാണ് ഈ മനോരമ സാൽവി നാരായണ ആപ്തെയോട് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഗാന്ധിയെ കൊല്ലാൻ ശരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന പോയിരുന്ന ആൾ നാരായണ ആപ്തെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രണയത്തിൻ്റെ തീവ്രത അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയിനിയുടെ വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആ കൊലപാതകത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിച്ചത്. അത് തോക്ക് പിന്നീട് ഗോഡ്സെയുടെ കയ്യിലെത്തുകയും ഗോഡ്സെ ഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പം ഈ ഗോഡ്സെ അവസാനമായി കണ്ട സിനിമ ഏതാണ് എന്ന്, ഈ വലിയ ഒരു ഫിലിം ബഫായിരുന്നു ഈ ഗോഡ്സെ. അപ്പോൾ ഈ ഗോഡ്സെ അവസാനമായി കണ്ട സിനിമ ഏതാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് പോയ സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ്, രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത്, ഒരു ഹിസ്റ്ററിയിൽ നടന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭരണകൂടമോ നമ്മുടെ ഈ ഹിസ്റ്റോറിയൻസോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്കോ വലിയ കാര്യമായി തോന്നുന്നില്ല എന്നിടത്താണ് ചരിത്രം സ്റ്റക്കായി പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഗോഡ്സെ കണ്ട സിനിമ ഏതാണ് എന്ന് അന്വേഷിച്ച് പോയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം മെട്രോ തിയേറ്ററിൽ, പൂനെയിലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മെട്രോ തിയേറ്ററിലാണ് അവസാനമായി സിനിമ കണ്ടത്. ആ സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഡൽഹിക്ക് പോയി ഇദ്ദേഹം ഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സിനിമ ഏതാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആ ഒരു കൊളോണിയൽ കാലത്തെ നിർമ്മിതിയാണ് ആ തിയേറ്ററിന് മൊത്തം ഉണ്ടായത്. ആ തിയേറ്ററിൻ്റെ ടൈല് ഇറ്റാലിയൻ ടൈലാണ്, മൊറോക്കോന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ലൈറ്റ്സാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു വലിയ ഒരു കലാ സൃഷ്ടിയായി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു തിയേറ്ററിൽ പക്ഷേ ഓടിയ സിനിമയുടെ ഹിസ്റ്ററി അവർ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗോഡ്സെ അവസാനമായി കണ്ട സിനിമ ഏതാണ് എന്ന് എഴുതാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഞാനൊരു അസസ്മെൻറ്റിലെത്തുകയും പിന്നീട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ എടുത്ത സമയത്ത് ആ തിയേറ്ററിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചെരുപ്പ് കുത്തിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, വൃദ്ധനായിട്ടുള്ളൊരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്,
ഞാനിവിടെ ഒരു 10-40 വർഷമായിട്ട് ഇതിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ അച്ഛനായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് ഇരുന്നത്. പക്ഷേ അച്ഛനൊരു ഫിലിം ബഫായിരുന്നു. അന്ന് അവിടെ കളിച്ച സിനിമകളുടെ പോസ്റ്റേഴ്സ് മുഴുവൻ വീടുകളിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ 6 മാസമായി ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു കൗതുകം കൊണ്ട്, നിങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 6 മാസം ചെരുപ്പ് കുത്തിയായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാതെ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ജയിലിലായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ പ്രതിലോമകരമായ ശക്തികൾ, ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ, സംഘപരിവാർ എന്ന് പറയാവുന്ന പ്രതിലോമകരമായ രാഷ്ട്രീയം ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു ടൂളായി ഉപയോഗിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഒരു ക്രൈമിൽ ഏർപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം ജയിലിൽ പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാനായി അദ്ദേഹത്തെ ഇവർ പറഞ്ഞ് പ്രലോഭിപ്പിച്ചത്, ഇത് ഗോഡ്സെ ഗാന്ധിയെ കൊന്നതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ജയിലിലാണ് നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത് എന്നാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഗോഡ്സെ ആരാണെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യം വന്നത്, ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിയമത്തിൻ്റെ നല്ല വഴിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരികയും വീണ്ടും ചെരുപ്പൂത്തിയായി അവിടെ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്നെ വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അതിൽ ജയിലിൻ്റെ അകത്ത് താഴെ നിലത്ത് ചെറിയ ഹോളുകളുണ്ട് ധാരാളം. അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഉറുമ്പുകൾ പുറത്തേക്ക് വരികയും അദ്ദേഹത്തെ നിരന്തരമായി കടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല കുറേ മാസങ്ങളായിട്ട്. പക്ഷേ അതിനൊരു പരിഹാരം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത്, ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കുളിക്കാനായിട്ട് സോപ്പ് നൽകും ജയിലധികൃതർ. കുളിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവരാരും കാണാതെ നഖം വളർത്തി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സോപ്പിൻ്റെ തരികൾ ഇങ്ങനെ വരണ്ടെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അത് നഖത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഈ ഹോൾ അടച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിയത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ മനുഷ്യർ പ്രതികളാവുകയും അവരെ ഭരണകൂടവും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിലോമകരമായ രാഷ്ട്രീയവും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവിക്കാനുള്ള അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്, അവരെ ഒരു ടൂളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു നോവലെഴുത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ ഒരു റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് പോലെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹിസ്റ്ററി വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മുടെ സാമൂഹ്യമായ ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, വലിയൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു നന്മ പ്രവർത്തിക്കും. ഇവിടെ പ്രളയം വന്ന സമയത്തൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളായ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രളയ സമയത്ത് ഇടപെട്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. മുമ്പ് ബാച്ചിലേഴ്സായ അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് വീട് വാടകയ്ക്ക് നൽകാൻ മടിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഈ പ്രളയശേഷം ഇത്തരം കുട്ടികളെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബ്ലഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതല്ല, നിങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതല്ല. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഗുണാത്മകത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ നൈതികത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാക്കലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലൊരു ഹിസ്റ്ററിയെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരലാണ്, മറവിൽ നിന്ന് ആണ്ടുപോയ ഒരു ചരിത്രത്തെ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരലാണ് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിലെ സമരം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററിയാണ് എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. 10 minutes കൂടി. ഓക്കെ, ഇൻട്രാക്ഷൻ വേണോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഗാന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ഹിസ്റ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം. So there is like, if I may interrupt, ഒരുപാട് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളിപ്പോ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ജൻസി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബേസും ഇല്ലാതെ പലരും ഗാന്ധിജി എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, അതൊരു വൈ ഡോണ്ട് യു ലൈക്ക് ഹിം, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി പർട്ടിക്കുലർ റീസൺ ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഹിം, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ്. ഇപ്പം സർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതും ഒരു പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് എറയുടെ കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സത്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ what you would like to tell these youngsters who have gathered here about such baseless decisions, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മറ്റാരെങ്കിലും പറഞ്ഞത് കേട്ടതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ ആവാം. സോ would you love to address that here at any point? ഗാന്ധി വലിയ ലെജൻഡാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ആ ലെജൻഡ് ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. അത് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഗാന്ധി എത്രയും ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾ ജീവിക്കുന്നു അത്രയും ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ട് അയാൾക്ക് ഫോളോവേഴ്സിന് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്.
അതുകൊണ്ട് സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ്. ആ ഹോണസ്റ്റിയാണ് ഗാന്ധിയെ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള വെളിച്ചമാക്കി തീർത്തത് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. കാരണം ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ പലരെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഗാന്ധി വിമർശകനായിരുന്നു ആദ്യം. പക്ഷെ വിമർശിക്കും തോറും ഗാന്ധി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടുതലായി വരുന്ന ഒരു വെളിച്ചമായിട്ടാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഗാന്ധി എല്ലാ യന്ത്രവൽകൃത സംഗതികൾക്കും എതിരായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വിമാനത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല, മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വലിയ രീതിയിൽ ഉൽപാദനം നടത്തുന്നതൊക്കെ അദ്ദേഹം അനുകൂലിച്ചിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം വിമാനത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കയറാൻ കൂട്ടാകാത്ത ഒരാളായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മരിച്ചത് ജാനുവരി 30-നാണ് നമുക്കറിയാം, 1948. ഈ ജാനുവരി 30-ന് തന്നെയാണ് വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ബ്രദേഴ്സിൽ ഒരാളായ വിൽബർ റൈറ്റ് അന്തരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർത്ത അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന ലണ്ടനിൽ പോലും വലിയ വാർത്തയല്ലാതായി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഗാന്ധി വെടിയേറ്റ് മരിച്ച വാർത്തയായിരുന്നു അന്ന് ലോകം മുഴുവനുമുള്ള പത്രങ്ങളിൽ ഫ്രണ്ട് പേജിലും മറ്റുമൊക്കെയായി നിരന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ വാർത്തയിൽ ഈ വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ച ഒരാളുടെ ചരമ വാർത്ത ഇല്ലാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് മരണശേഷവും താൻ വിശേഷിച്ച ഒരു സംഗതി ഈ ലോകത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വലിയ ശക്തി ഇത്തരം ഹോണസ്റ്റി കൈമുതലായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മരിച്ചാലും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിച്ച ഒരു സംഗതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷവും നടപ്പായി എന്നുള്ളത്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ലോകം മുഴുവനും ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം, ഗാന്ധി എന്ന കൺസേൺ ഇന്ത്യക്കാരുടെ മാത്രം ഒരു കൺസേൺ അല്ല, ഗാന്ധി ലോകം മുഴുവനുമുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു കൺസേൺ ആണ്. പല ഡിഫറെൻറ്റ് വാക്സ് ഓഫ് ലൈഫിലുള്ള ആളുകൾ ഈ ഗാന്ധിയെ ഇപ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നു, ആ ജീവിത രീതി പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഫോളോവേഴ്സായി മാറുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ഗാന്ധി വിമർശനത്തിന് അതീതമായ ഒരാളല്ല. പക്ഷേ വിമർശിക്കും തോറും ഗാന്ധി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടുതലായി ഇറങ്ങി വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ഒരാളാണ്. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന് അദ്ദേഹം അത്രയും ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് നിരന്തരം തിരുത്താൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധി ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞതാണ് നാം എടുക്കേണ്ടത്. ഗാന്ധി അതേ വിഷയത്തിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം നിരന്തരം തിരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ്, നിരന്തരം തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്താണോ ആവശ്യം അത് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല, ഈ ലോകത്തിന് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ ക്ലാര ക്യൂൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേൾഡ് റിനൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൾപ്ചർ ഉണ്ട്, ഒരു വനിതാ ശില്പിയാണ്. അവർ ഗാന്ധിയെ 1946-ൽ ശില്പം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഗാന്ധിയെ നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ശില്പം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏക വ്യക്തി അവരാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഈ ശില്പം ചെയ്യാനായി ഗാന്ധിയോട് അനുമതി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് പണികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗാന്ധി ചർക്കയിൽ നൂൽക്കുന്ന ഒരു ശില്പമാണ് അവർ ചെയ്തത്. അത് ക്ലേയിലാണ് ആദ്യം ചെയ്തത്. അത് വാർധ ആശ്രമത്തിൽ വെച്ചാണ് അത് ചെയ്തത് 1946-ൽ. ആ ശില്പം ചെയ്ത് അവർ ക്ലേയിൽ അതിൻ്റെ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി പാരീസിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് പിന്നെ വെങ്കലത്തിൽ തീർക്കുകയും അത് വാഷിങ്ടൺ DC-യിലുള്ള ഗാന്ധി പാർക്കിലാണ് അതിപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാനിത് പറയുന്നത് ഈ ഗാന്ധിയെ അവർ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ശില്പം ചെയ്യുന്ന ഇടയിലൊക്കെ തന്നെ ഗാന്ധി അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണ്. ഗാന്ധിയുടെ ആശയങ്ങൾ വരുന്നു, ഗാന്ധിയുടെ സമരങ്ങൾ വരുന്നു, അങ്ങനെ പല സംഗതികൾ വന്നതിന് ശേഷം അവർ അതിൻ്റെ മുമ്പേ ചെയ്ത ശില്പങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ യുദ്ധത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ശില്പങ്ങളായിരുന്നു, വാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് വാർ. അത് വാർ മ്യൂസിയത്തിലൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ നാസികൾ, രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന നാസികൾ ഇവരുടെ യുദ്ധശില്പങ്ങൾ മുഴുവൻ അടിച്ച് തകർക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ ഈ ഗാന്ധി ശില്പം ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരൊരു ഗാന്ധിയനായി മാറുകയും ഗാന്ധിയൻ നോൺ വയലൻസ് ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തെ അവർ മാറ്റിവെച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ശില്പം ചെയ്ത ആൾ പോലും ഗാന്ധിയുടെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും ഗാന്ധിയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരുന്നു. അതിനർത്ഥം അത്രയും ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജീവിച്ച ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവനുമുള്ള ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾക്ക് എന്നും
ഒരു പ്രചോദനമാണ്. ഇപ്പോൾ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയറിനെ പോലെ ഗാന്ധി അമേരിക്ക എന്ന രാജ്യത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണ് ഗാന്ധി. പക്ഷേ ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞാൽ ഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിമകളുള്ള രാജ്യം അമേരിക്കയാണ് എന്ന് നാം ഓർക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ക്ലാരിക്യൂൺ ചെയ്ത ശില്പം പോലും അമേരിക്കയിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അവിടെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ എന്ന് പറയുന്ന എനിക്കും ഒരു സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ബ്ലാക്കുകളെ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കക്കാരെ പ്രചോദിപ്പിച്ച ഒരു വലിയ ജനകീയ നേതാവിൻ്റെ നോൺ വയലൻസ് ആശയം പോലും ഗാന്ധിയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്നറിയാം. ഗാന്ധിയുടെ വലിയ ആരാധകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഗാന്ധിയിൽ നിന്നാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഐക്കൺ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ കാലത്ത് പോലും ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങളെ, ഗാന്ധിയൻ സമരമുറകളെ നമ്മൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ, വിവിധ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ, വിവിധ സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കലാപങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി വരുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതിനർത്ഥം ഗാന്ധി മരിക്കാത്ത ഒരു സമര ശരീരമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. Is there any more questions? Feel free to ask your questions. You have any questions? All right, okay. So, എന്ത് ചോദ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മടി കൂടാതെ ചോദിക്കുക, പ്ലീസ്. അതെ, in that case, I guess I shall go for one more question. So, പലപ്പോഴും ഇവിടെ നമ്മൾ ഗാന്ധിജി ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിമർശിക്കുന്നവർ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. അതിന് പല ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും. So, since like you are someone who have very in detail learnt about his teachings, പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, അതായത് മഹാത്മാഗാന്ധിജി ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഭഗത് സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭഗത് സിംഗ് ഇപ്പോഴും പലവരുടെയും വളരെ ഐഡിയൽ ആയിട്ട് നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റ് ആണ്. സോ അദ്ദേഹത്തിനെ പലപ്പോഴും രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ വരെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കോൺട്രവേഴ്സീസും ഇപ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ അൺടൈം. സോ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മേ ബി ഈവൻ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻകൺവീനിയൻസ് ഹി വാസ് ഹോൾഡിംഗ് ഹിസ് ട്രൂത്ത്. സോ ഹൗ ഡു യു വുഡ് ലവ് ടു അഡ്രസ് ദീസ് kind of criticisms that he has been facing? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഗാന്ധി ക്രിറ്റിസിസത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല. പല സംഗതികളും നമുക്ക് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയ ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായി പറ്റും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം നിരന്തരം തിരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ്. ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഭഗത് സിംഗ് ആണോ ഗാന്ധിയാണോ ശരി എന്നുള്ള ഒരു ഡിബേറ്റിനേക്കാൾ ഉപരി രണ്ടുപേരും അവരുടേതായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ഇപ്പം ബിരിയാണി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും, കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുണ്ടാവും. എന്ന് കരുതി ബിരിയാണി നല്ലതല്ല എന്ന് കഞ്ഞി കുടിക്കുന്ന ആൾക്കോ കഞ്ഞി നല്ലതല്ല എന്ന് ബിരിയാണി തിന്നുന്ന ആൾക്കോ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോളറൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് പരമപ്രധാനം. അപ്പോൾ എല്ലാം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അംബേദ്കറുമായിട്ട് വളരെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ഗാന്ധി. പക്ഷേ അംബേദ്കറെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അതിയായി ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളാണ് ഗാന്ധി. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ടാലൻറ്റിനെ അംഗീകരിക്കുക, ഒരാളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അംഗീകരിക്കുക, ഒരാളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിനെ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ടോളറൻസ്, ഒരു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് വിഷയം എടുത്താലും ഗാന്ധിക്ക് അതിന് ഒരു സേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. അത് അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് ഈ ജീവിതത്തിൽ. അപ്പോൾ ഗാന്ധി, അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഹിസ്റ്ററി പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഗാന്ധി അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവസാനമായി സഞ്ചരിച്ച കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിർള ഹൗസിൽ നിന്ന് ഘനശ്യാം ബിർളയുടെ പെക്കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹെൻറി ബ്രസൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിലാണ് എനിക്ക്, അപ്പോൾ അവസാനം ഗാന്ധിയുടെ ഒരു യാത്ര, ഒരു ദർഗ കാണാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ കാറിലാണ് സഞ്ചരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ കാറിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എനിക്ക് കിട്ടിയ സമയത്ത് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിലില്ല, അത് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കണം. അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. കാർ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തി, പക്ഷേ ആ കാറിൻ്റെ മേക്ക് മോഡൽ ഇതൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു പെക്കാർഡ് കാറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സമയത്ത് ഞാനൊരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ ഞാനൊരു മെയിൽ അയക്കുകയാണ്, ഹെൻറി ബ്രസൻ ഫൗണ്ടേഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു 2 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മെയിൽ തിരിച്ചു വരുന്നത്. അവിടെ മഞ്ഞുകാലമായിരുന്നുകൊണ്ട് അവർ മെയിലൊന്നും നോക്കിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ മെയിലിൽ അവർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് എന്താണ് എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഗാന്ധി വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു നോവൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗാന്ധി അവസാനമായി സഞ്ചരിച്ച കാർ ഈ പെക്കാർഡ് കാറാണ്. ആ കാറിൽ
കയറുന്ന ഒരു ചിത്രം എടുത്തത് ഹെൻറി ബ്രസനാണ്. ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ സൈസ് കിട്ടുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ മെയിൽ അയച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ശരി. അവർ നോക്കിയിട്ട് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വാട്ടർമാർക്കോട് കൂടി ഒരു ഡോക് ഫയലിൽ ഏതാനും ചിത്രങ്ങൾ അയച്ചു തരും. ആ ചിത്രങ്ങളിൽ ഈ പെക്കാർഡ് കാറിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വളരെ പ്രധാനം. ഈ 9mm ബെരേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ വായിക്കുമ്പോൾ ആ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഞാൻ ഇത് പറയുന്നില്ല കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ. ഈ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടൊരു സംഗതിയാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു നമ്പർ പ്ലേറ്റിനെ കുറിച്ച്, ആ കാറിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ഭാവിയിൽ വായിക്കുന്ന ഒരാൾ അത് കാർ ഏത് തരം കാറാണ്, ആ കാർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച കമ്പനി ആരാണ്, ഈ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ്, ഈ കാറ് അതിൽ അവസാനം സഞ്ചരിച്ചത് ഗാന്ധിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ വരികയും അപ്പോൾ ഗാന്ധി ആരാണ് എന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണം ഉണ്ടാവുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ അറിയാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവിഡൻസ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്ന ഒരു വലിയ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ തന്നെയായിരുന്നു ഗാന്ധി. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ശില്പങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആ ശില്പങ്ങളൊക്കെ ഒരു കഥ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ രാം കിങ്കർ ബെയ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗൺ ട്രോഡൻ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വളരെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ശില്പിയാണ്. അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വഭാരതിയിലാണ് ആ ഒരു ശില്പമുള്ളത്. വളരെ റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ശില്പമാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ശില്പങ്ങൾ, ഗാന്ധിയുടെ ശില്പങ്ങൾ വളരെ മിനുസമുള്ള ശില്പങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണാറ്. പക്ഷേ ഈ രാം കിങ്കർ ബെയ്ജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ശില്പം വളരെ റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ആണ്. അത് ഈ ദണ്ഡി യാത്രയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശില്പമാണ്. ആ ശില്പത്തിൽ ഉപ്പ് പൊതിയുമായി നടക്കുന്ന ഒരു ഗാന്ധിയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് നവകലിയിലെ കലാപങ്ങൾ നടന്ന സമയത്ത് അവിടെ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഗാന്ധി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ശില്പമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുന്ന ആ ശില്പത്തിൻ്റെ കാലിന് താഴെ ഒരു തലയോട്ടി കൂടി ഈ ശില്പി നിർമ്മിച്ചു വെച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു ആർട്ട് ക്രിട്ടിക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വേർഷൻ കൂടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ശില്പം 2 ഗാന്ധിയൻ ഓർമ്മകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഒന്ന് ദണ്ഡി യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ആ ശില്പം തരുന്നു, അതേ സമയത്ത് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പോയ ഒരു ഗാന്ധിയുടെ ഓർമ്മ കൂടി ആ ശില്പം തരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു അത്തരത്തിലൊരു ഡുവൽ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശരീരവും ഒന്ന് നൈതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരവുമുള്ള ഒരു ഗാന്ധിയെ ആണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗാന്ധിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, ക്രൈസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർട്ട് ഫോമിൽ വന്ന വ്യക്തി ഗാന്ധിയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചാണ്. ഗാന്ധി തന്നെ അനേകം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോകത്ത് നിരന്തരം ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആർട്ട് ഫോംസ് വരുന്നു, ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള നറേറ്റീവ്സ് വരുന്നു, ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസ് വരുന്നു. ഇപ്പോൾ രാമചന്ദ്ര ഗുഹയെ പോലുള്ള ആളുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ പേജുകൾ തന്നെ നമുക്ക് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന അത്രയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധി എന്ന ചരിത്രം അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Thank you so much, sir. Let us all burst into a huge round of applause for this wonderful session. ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിൽ നിന്നും ഒരുപാട്, actually when we mentioned that it is about reclaiming the the cultural integrity, or we are talking about the post-truth era, we were expecting more like, like a moral classes or something, maybe personally, but this was more like a snippet into the Gandhian history and so many interesting facts, so many interesting curios. Thank you so much, sir, once again, and may I humbly request you to kindly accept a token of love and appreciation from our end, and may I humbly request Dr. Revati K. Shivadas, the HRD of Department of Economics, to kindly do this honor for us, please. And my dear people, let us all show our appreciation for such a wonderful keynote session on the post-truth and the Gandhian mission. Thank you so much once again. That was Mr. Vinod Krishna, renowned writer, cinema activist, and the poetry installation director. Thank you so much for your partnership with the Jain University. And yes, without any further delay, I guess, നമ്മുടെ next session ലേക്ക് പോകാം.